Bismillah, Bismillah. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب محصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين. وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين بآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في الغيب أجمعين. لما لأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين بالإمام قطب حقا وجه الدين تاج العابدين. رضى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين. حين أسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا. وذكر العيد رؤوس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين. عافي في الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا. ولا ننسى كمال الدين سادا عظيما للعابدين. وناظما أبا بكر إماما هباه إلهه جاها مكينا. بهم ندعو
ولطف شامل ودوام ساتر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه الأحباب أجمعين. ثم إلى أرواح سادتنا أولياء الله المقربين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها خصوصا سادتنا أولياء المقربين أهل المعلى البقية أهل الزنب الأفراد والأقدار أجمعين. وإلى أرواح أولياء المقربين أهل حضرموت كلهم خصوصا سيدنا مولانا مهجر الله المسلم بن المسلم سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد بن علي سيدنا عبد الرحمن سيدنا أبو بكر من وصول وفورهم وجميع سادتنا على بآل وإلى أرواح كافة المعالم كتبنا فيها مصنف كتبنا فيها مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب والمنظومة والصلوات والدعوة والمناجات كلهم جميعا خصوصا لقرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم وصلواتهم ودعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام فوقنا في مجلسنا هذه الليلة خاصة الإمام أبي بكر العدني بن عبد الله الأكبر والإمام النووي الشريف الدمشقي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وأقرابهم وأحبابهم وطلاب تلامذتهم كلهم أجمعين. ثم إلى أرواح كافة علماء لهذه البلدة أهل بالمبان دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحرم بنغران شريف علي بن حسين بن شهاب الدين وأولاده جميع أصولهم وفروعهم ومتقدم من هذه الحارة من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا حبيب بن عبد الرحمن الزبير الليث وصلاح بن محمد بن بكر بن سالم والنبي المقسم بن أحمد العقب إلى أرواح والدينا ووالديكم وأنفاتنا أمواتكم أمة المسلمين أجمعين وخصوصا إلى من ينفق ويتصدق ومن يخدم في هذه المصلى أن الله يتغشاهم برحمة وصول الجنة. ثم إلى روح يا أيها مروة نور رحمة بنت ياقوس ابن حجر والدينا والديكم وأماتنا أماتكم أماتكم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم جميع حزن الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشار والأمن في الرضوان وعلانية الشفاء من كل داء والأمر والسقم والألم خصوصا لمن أوصونا بالشفاء ياقوس عبد العزيم بن ياقوس أحمد الشافعي وأخينا سبريدي وزوجتي وبناته وكل من وبنت شفاء بنت أنس بن عبد الله الحبشي وكل من أوصلنا بالشفاء من إخوان أصحاب الأمان الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما أن الله يأمننا لكم لتسجد أن الله افتح علينا عليك فتوحا العارفين فقنا في الدين علم وتعلمنا الله يرزقنا التقوى والاستقامة ويختمنا لكم حسن الخاتمة في خدمة عافية إلى حضرة النبي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين انصرنا على القوم الكافرين ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا الرحمن اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم هذا منك بك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah Majlis Ta'lim Mushallah Riyadul Jannah, Kampung Muara Sepulilir, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Alhamdulillah ikhwan, kita terus berikan nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman, dimantapkan pada diri kita, dan moga-moga ya Allah mohon kepada berkat baginda Rasulullah SAW, mantapkan Islam dan iman kami, orang tua kami, anak istri kami, keluarga kami, orang cinta yang kami cintai, dan semua yang hadir bersama kami saat ini, yang menyaksikan saat ini. Ya Rabb, mantapkan iman kami dan mereka sampai kelak berjumpa kepadamu dengan dalam Islam, iman, mantap di hati kami, dan berikanlah kepada kami ampunan atas apa yang telah kami lakukan, berikan penjagaan atas apa yang akan kami lakukan ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Masyaallah ahbab rahimakumullah, alhamdulillah, nikmat sehat wal afiat Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat selamat, nikmat tenang, nikmat ketentraman, dan bermacam fasilitas Allah berikan. Tanpa terasa ini malam kita masuk malam pertama bulan Zulqa'dah. Nah, sini ana ngingatkan, mungkin ada di antara kita kemarin diajak gawe baik, katanya kaget saat awal bulan ana mulai. Ya, ini sudah awal bulan. Yang kemarin masih ada istiqomah baca Quran. Ini malam jadikanlah, kalau memang kita adalah orang yang punya sifat nak nunggu momen. Awal bulan anak-anak mulai galau-galau. Yuk sekarang malam ini kita mulai. Untuk tidak meninggalkan salat witir dari malam ini. Untuk tidak meninggalkan baca surat Tabarak dari malam ini insyaallah. Untuk tidak meninggalkan baca Quran dari malam ini. Untuk tidak meninggalkan salat berjamaah dari malam ini. Maghrib sudah kita lakukan insyaallah. Alhamdulillah. Isya kita akan lakukan. Yuk teruskan, terus. Jadikan ini sejarah hidup kamu ikhwan. Bila perlu jadikan catatan tinta emas semenjak tanggal 1 malam 1 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Alhamdulillah, ini kaget ya. Mungkin 6-7 bulan atau setahun lagi. Semenjak tanggal ini, tanggal sekian, bulan sekian, aku alhamdulillah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah lepas baca Quran, tidak pernah meninggalkan sholat witir, apa lagi? Tidak pernah meninggalkan surah Tabarak, tidak pernah meninggalkan surah Waqiah, tidak pernah meninggalkan bla bla bla, bermacam-macam termasuk sunnah Rasulullah siwak. Mari ikhwan, ya, anda ngajak diri anda dan ibu sekalian. Kita yang mungkin selama ini masih keteter, ada sunnah yang kita tidak jalankan istiqomah. Bagi orang yang memang selalu nunggu ada momen, ya, kaget tanggal 1, kaget nunggu hari Senin, kaget nunggu kaget. Nah sekarang tidak nunggu kaget. Ini malam, baru hitungan berapa menit kita masuk tanggal 1 Zulqa'dah. Mari insyaallah. Ya, mulai malam ini insyaallah ana tidak akan bolong pergi majlis. Misal, bukan berarti setiap malam kamu ke majlis, tidak. Ya, majlis yang kamu sudah ditunjuk Allah pintu masuk ke dalam, jangan keluar lagi. Mantapkan istiqomahkan. Nah, dari sekarang. Untuk diri kita itu. Lalu nanti habis majlis fikir pula untuk bini aku, untuk anakku apa yang harus aku mulai malam ini. Malam ini juga nasihat buat diri anda dan antum sekalian ikhwan. Sunnah tidur daripada sunnah Rasulullah. Jalan ke, ya, untuk tidak akan tidur kecuali punya wudu. Sebelum tidur baca ayat kursi, sebelum tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 3. Tidur ngadap ke kanan, baca amanah Rasul akhir surah Al-Baqarah, setelah ayat kursi sambung itu. Ini sedikit dari sekian banyak sunnah Rasulullah. Mari sekali lagi ikhwan, Allah tandika kita ketemu malam ini, malam awal Zulqa'dah, awal bulan. Cukuplah lewat Syawal kemarin dengan berantakan barangkali. Ya, kita mohon sama Allah mudah-mudahan ya Rabb berkat baginda Rasulullah. Apapun dosa anak, dosa antum, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, anak bini kita yang kita lakukan sepanjang bulan Syawal, ya Rabb ampunkan, maafkan ya Allah. Hapuskan dari catatan amal kami ya Allah, dan Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Engkau mampu atas segala itu, dan kami pengen hal ini terjadi untuk menggembirakan hati Rasulullah. Dan terima ke ya Allah apa yang kami lakukan sepanjang bulan Syawal, walaupun begitu banyak kekurangan dari amal soleh, termasuk lintasan-lintasan niat solehah, jadikan semua itu makbul di sisimu ya Allah. Apapun yang kami lakukan di bulan Syawal, jagakan kami di bulan Zulqa'dah ini ya Allah. Jadikan Zulqa'dah lebih afdal, lebih berkah, lebih banyak ketaatan yang kami lakukan dibandingkan bulan yang telah lewat. Allahumma ighfir lana fima madha wa ihfadna fima baqi. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair wa a'anahum alaih. Biqnallahumma al-khair wa inna alaihi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semua ikhwan, ya, kalau kita nak bahas banyak. Ya, besok juga kita mulai lagi yang mungkin masih galak bolong-bolong salat duha. Antum atur waktunya kapan? Waktu duha itu sudah mulai masuk dari begitu masuk waktu isyraq. Sekarang 6 lewat 10 itu sudah isyraq.
Ya, tidak ada alasan untuk tidak sholat duha. Aku ini bekerja Habib di toko, aku gawe kantor, aku sekolah, aku pacak sebelum inti keluar dari rumah. Kalau memang inti pikirkan inti tidak mungkin sholat di kantor, tidak mungkin sholat di kuliahan, tidak mungkin sholat di pasar. Duha itu inti keluar jam berapa memang dari toko, dari rumah? Jam 7, masih ada, setengah 7 sudah bisa sholat duha. 7 kurang seperempat sudah bisa sholat duha, apalagi yang keluar jam 8. Ya, katakanlah kondisi itu inti bilang kalau sudah keluar dari rumah ke sekolah itu udah kasih kesempatan bel istirahat itu aku gunakan untuk jajan, untuk makan. Musola tidak ada di sekolah kami misal. Nak begawi tidak ada waktu istirahat, waktu duha, yang ada waktu dhuhr. Wallahi ikhwan, cukuplah kita terharamkan dari amal soleh bertahun-tahun, berbulan-bulan. Besok rencanakan, ente bikinin jadwal, luangkan waktu itu, atur. Kalau setengah 7 aku biasanya makan, maju ke makan itu. Mbak waktu ini kalau memang itu harus atur ikhwan, untuk diri kita, wallah, untuk diri kita, untuk kamu, untuk diri kita. Terutama yang memang ngomong tidak punya waktu. Tapi kalau memang dia waktu lepas bebas, jam 10, jam 9 dia sudah ada di rumah, ya nikmah minallah. Terutama lagi Quran ikhwan. Ya, malam kita insya Allah waktu panjang isya sekarang, masya Allah jam 7:04 sudah isya. Jam setengah 9 sekarang, jam 9 bubar majlis sudah. Gunakan wallah ikhwan, mulai. Ya, wallah antum saya ini dinikmatkan Allah, dicintai Allah, diberikan hidayah dan taufik. Jangan disia-siakan, syukur nikmat Allah ini. Ya, mulailah dengan diri saya, diri antum, lalu pikir apa yang bakal kurubah pada biniku dan anakku. Mulai dari malam ini. Ingat ke bini kita, ingat ke anak kita. Mungkin maaf kita dan bini kita, lebih lagi yang memang mungkin jarang ke majlis, tak pernah sepanjang hidupnya maca surah Tabarok. Padahal dia baca Quran. Kalau ternyata sampai bini aku dah baca Quran, kau berbini sama dia sudah berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun kau talak ke bini kau dah baca Quran. Wallah ini bakal dipertanyakan di akhirat. 7 tahun terlalu panjang waktu. 7 bulan seharusnya sudah baca Quran di tangan kau. Bukan berarti di tangan kau makna kau yang ngajarkan, tapi kau carikan ustazah, guru ngaji. Wallah ikhwan, sedih kita kalau bini kita tidak bisa ngaji. Apalagi ente, maaf, ente pun tidak bisa baca ngaji, ente tidak bisa baca Quran, bini tidak bisa baca Quran. Terus anak kita nak jadikan apa? Rumah kita gelap, wallah ikhwan. Anak masih kecil-kecil, belum bisa baca Quran juga. Terus mana cahaya di rumah kita? Ini jadikan introspeksi kita. Ya, malam ini jadikan kita mulai niat solehah dulu, pasang niat solehah dulu. Lalu kita usahakan untuk melaksanakannya insya Allah. Benar, minta maaf ya, anak bukan untuk memojokkan antum, tapi mudah-mudahan ini suatu motivasi. Ya, tanya bini ente yang sudah kawin sama ente sudah 11, 12, 18 tahun. Pernah tak nanya sama dia? Pernah tak kau hatam Quran? Mungkin bini kita 18 tahun tak pernah hatam Quran. Baca Quran beda pernah nemu dia. Ya, asing kan baca Quran tu. Buka Quran tu asing dia. Pernah nyoba baca surah Tabarok, surah Al-Baqarah mungkin baru dapat 5 halaman sudah lepas. Tak pernah dia ngasuhkan baca surah Maryam, surah Toha, surah yang seterusnya sampai akhir. Ini jadikan suatu pemikiran kita ya. Pikirkan, renungkan, lalu berusaha untuk itu. Nanti lebih lagi sih banyak yang tanggung jawab kita ya. Mungkin maaf bapak mak kita juga sama. Abah kita tidak baca Quran, mak kita tidak baca Quran, salat pun tidak, zikir pun tidak. Apa bekal untuk kita kalau dia meninggal? Apa kita nak ngasupin mereka ke kuburan nanti? Belum tentu. Allah, berapa banyak anak lupa sama bapak ketika masuk kuburan. 3 menuju 40 masih ingat dia. Tapi dari 7 sampai 40 pun ingatnya pas nak tahlilan itu be. Setelah 40 lupa. Agak sedekah, ruah baru ingat lagi sama tuanya. Apa kita nak macam itu ke bapak mak kita? Tidak. Kita usahakan orang tua kita yang saat ini mungkin dia tak punya bekal, tak pacak ngaji bapak aku, mak aku. Bekali kamu kan di majlis. Minta sama Habib, minta sama ustaz, minta sama guru-guru itu, ada tak amal yang pendek be, buat bapak aku, buat emak aku. Biar mereka ada bekal di akhirat. Biar mereka ada bekal di kuburan. Karena jujur ikhwan, berapa banyak kita lalai sama tua. Ya alhamdulillah ya habada kalau tiap hari ngangkat tangan rabbil fili walidayya setiap habis salat, ingat, tapi ada yang tidak sama sekali. Bekali mereka, bekali anak kita. Ya. Kita barusan dapat musibah salah seorang teman kita yang juga alhamdulillah rajin di majlis, juga suka berkhidmah. Akhirnya Ibnu Hajar Ibnu yang suka ngantar Abuya kalau malam ini balik sama Yusuf. Dia barusan dapat musibah tadi malam, anaknya meninggal umur 9 tahun. Maaf ya, ini bukan untuk beliau, untuk kita. Kalau kita ngalami sama, berarti jatah tabungan doa sudah hilang untuk kita. Kita berharapkan anak kita bakal doa ke kita kakek.
Kita berharap anak kita beramal soleh untuk kita, tapi apa yang mereka rasakan saat ini lepas. Anak sudah lepas. Nah, kita pun Allah alam mungkin mengalami seperti mereka. Berarti beliau tidak tahu kita Allah alam. Mudah-mudahan anak kita panjang umur kalau sampai jadi anak yang soleh, yang bisa menerangi kuburan kita, yang bisa menyelamatkan kita. Ini fikir ke ikhwan yang seperti ini. Ya, insyaallah pasang niat benar-benar, pasang niat, tekad bulat. Dan kalau antum sulit untuk memacu dia tuh, langsung belah balik ke pucuk. Nakku gaweku untuk nyenang hati Rasulullah. Mudah-mudahan antum bangkit semangat. Nak nyenang hati mak bak aku yang ada di kubur, misal sudah meninggal mereka. Lakukan itu untuk motivasi. Kalau susah itu belah untuk menyenangkan hati Rasulullah. Kenapa? Aku tahu benar ya Allah, beratus, berpuluh, beribu bahkan kawan aku di luar sana yang sepandang aku bermaksiat hebat. Mereka umat Rasulullah. Mereka yang mabuk, yang narkob, yang berzina, yang berlesbi, yang homo, segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Aku diselamatkan Allah. Jumlah kita ni dikit ikhwan dibandingkan yang bermaksiat. Kita niatkan untuk menyenangkan hati Rasulullah. Mungkin Rasulullah setiap saat ingat mereka nangis sedih. Tapi mudah-mudahan ya Allah, Rasul lihat kita kumpul di sini, kumpul di sana situ, kawan kita majlis asatis lain yang saat ini disebut salam berzikir, Rasulullah gembira. Nah, saat kita dewean pun juga ya kawan. Jangan saat kita kumpul macam ini nikmat no, tapi ketika antum dewean pun posisikan anak antum terus menyenangkan hati Rasulullah. Dan mudah-mudahan ya Rabb tidak pernah yang kecewakan hati Rasulullah, apalagi menyedihkan hati beliau dengan kita bermaksiat. Na'udzubillah min. Berbagus hubungan kita dengan orang tua ikhwan, yang mulai sekarang ya kita tambahkan hubungan dengan orang tua lebih baik. Begitupun juga kepada anak bini kita semuanya. Mari kita mulai ya, mulai untuk suatu kebaikan. Ini persiapan sebulan Zulqa'dah untuk nyambut Zulhijjah bulan azim ya, 10 pertamanya hari yang luar biasa. Nah, kita siapkan diri kita dari sekarang. Sekali lagi mari kita siapkan diri kita. Tidak perlu dicatat benar untuk aku apa yang harus aku mulai malam ini ya, untuk biniku apa, untuk anakku apa, untuk bapakku makku apa. Dan termasuk juga maaf ya, ini kalau depannya kepanjang, kamu yang punya anak buah juga koreksi mulai sekarang. Mayang tak mereka? Kalau mereka alhamdulillah selama ini semayang duha tak dia, semayang sunnah tak dia, jangan kita halangi, jangan kita haramkan. Apalagi kalau kunci di tangan kamu, kunci di tangan kamu. Kamu tahu anak kamu dan anak buah kamu di toko, di kantor, alhamdulillah mereka ini sholat tidak tinggal. Tapi kita tahu benar, dia mungkin gara-gara nyalan ke tugas kita tak semat nyicip sholat duha. Tanya, kau pernah tak sholat duha? Tahu tak kau sholat duha? Tahu, tapi tak pernah ngapa. Ya aku di toko, berarti. Aku ni yang ke toko, aku ni yang ke warung, aku ni yang ambil. Sudah kunjuk waktu 20 menit. Wallahi ikhwan, tak ada rugi dunia kamu untuk itu. 20 menit semayang kau duha. Sanggup 4 rakaat 4 rakaat, sanggup 2 minimal. Wallahi itu keberkahan, bukan cuma untuk dia. Ke toko kamu, ke warung kamu, ke kantor kamu, ke semua milik kamu akan berkah. Bukan cuma kita pengen masuk surga, kita pengen mereka juga dapat nikmat surga insyaallah. Allah hadina bihudak, Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina bihudak, waj'alna ya Rabb mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka asak, ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه بك اللهم الخير وإنا عليه. اللهم اجعلنا وأحبابنا ومن حضر معنا ومن يسمع كلامنا من بيوتهم من مكانهم يا الله اجعلنا وإياهم أجمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من قول بلا عمل نستغفرك من ذلك. اللهم إنا نحن عبيدك ضعفاء فقونا برضاك وقوتك ضعفنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah taala wa nafa'ana bih. Pada pertemuan yang lalu kita masih ingat pembahasan kita mengenai ucapan orang kafir kalau mengucapkan syahadat apa hukumnya. Itu sudah kita bahas. Ada kalanya dianggap sah menjadi seorang muslim, ada kalanya tidak dianggap sah sebagai seorang muslim. Contohkan kemarin di antaranya kalau itu memang orang itu kafir harbi, kafir yang menyerang Islam, lalu kita perangi mereka, kita tunduk ke mereka, lalu kita suruh mengucap syahadat, lalu mereka berucap syahadat walaupun seandainya kita tidak tahu artinya mak mana. Hatinya dia mengucap syahadat untuk selamat biar kita tidak bunuh, itu bainahu bainallah. Syahadatnya diterima, Islamnya diterima. Tapi kalau kafir yang bukan harbi, kafir dhimmi yang hidup damai dengan kita, kita paksa dia, kita ancam dia untuk masuk Islam, lalu mereka kalau terancam masuk Islam, maka Islamnya tidak sah.
karena mereka tidak boleh dipaksa dalam hukum syariat Islam, ya. Kemudian kemarin juga dibahas bagaimana kalau mereka mengucapkan itu sebagai bentuk cerita. Seorang kafir bercerita tentang kawannya yang masuk Islam, lalu dia contohkan kepada orang yang dia ceritakan, si fulan itu dia kafir. Dia cerita kawan si fulan itu kemarin masuk Islam, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sekarang dia mengucapkan kan masuk Islam atau tidak dia? Di situ dibahas oleh ulama dengan mengatakan tidak dikategorikan masuk Islam. Wahakadha, mungkin kita tidak ulangi semuanya. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad wal ma'alif rahimahullah taala wa nafa'ana fil darin amin ya Allah. Afan ana masih nak nyambung lagi dikit. Hani'an lakum, beruntung antum yang sudah selesai puasa 6. Ada yang baru puasa kemarin selesai. Yang tidak sempat, kapan kamu baca puasa 6? Tahun depan. Kalau panjang umur. Kemarin kamu diingatkan, jauh hari diingatkan tentang puasa 6. Mampu sebenarnya kita, tapi kita kaget. Wallah lepas sudah. Lepas. Nak ketemu lagi kapan? Tahun depan. Kalau panjang umur. Itu almarhum yang meninggal tadi, almarhumah anak dulu kita tadi, itu menyelesai ke puasa 6. Udah umur 9 tahun. Maka didikan abahnya orang majelis seperti kamu. Beruntung abahnya. Syafiq Nafi itu anak, ibnu saudara kita, anaknya Syafiq Nafi kata Rasulullah. Anak yang belum balik meninggal, apalagi masih kecil, apalagi model macam itu. Puasa 6. Habis hatam Quran pula dengan cerita. Labas kita bukan ngambok ke, tapi memang sunnahkan. Udhkur mahasin mautakum kata Rasulullah. Sebutkan, ceritakan kebaikan orang yang meninggal dunia. Ini buat contoh antum sekalian. Anaknya alhamdulillah tiap malam kadang 3 lembar. Budak 9 tahun, mungkin dari umur 4 tahun sudah baca Quran. Mana kabar anak kita yang masih SD, sekarang tamat SD belum baca Quran. Ini Masya Allah, almarhum budak kecil, almarhumah umur 9 tahun. Habis ngatam Quran juga dia. Selesai puasa sita Syawal. Lah kita diingatkan antum, bukan tidak diingatkan. Diingatkan dari seminggu, setelah 10 hari, 12 hari, 15 hari sampai 20 hari terus diingatkan. Kalau antum sampai dengar tapi tidak tegawi juga, afwan, tanya dia, ada hijab apa aku ni? Habib Suki ingatkan, Habib Fulan ingatkan, Kiai Fulan, Ustaz ingatkan, banyak ingatkan, bahkan kawan juga ingatkan. Dengan apa kawan kita ingatkan? Bukan dengan lidahnya, tapi dengan hal. Hari anu tu aku temu sepulan, aku ajak makan, dia ngomong lagi puasa. Itu mengingatkan. Puasa apa sita Syawal? Mengingatkan itu, nasihat. Tapi masih tidak tergerak hati kita. Padahal kita dah kata penyakit mah akut, tidak kata penyakit lambung lagi parah. Sehat, afiat, pacak kalau ngai juga. Tapi subhanallah, wallah sedih. Wallah kan perlu ditangisi. Perlu antum tangisi itu. Lepas sudah, tahun depan ketemu lagi. Kalau sehat, kalau ada yang ingatkan. Niat dari sekarang, Ikhwan. Niat dari sekarang. Ya Allah, yang sudah puasa atau yang belum puasa, tahun depan ya Allah insyaallah sita Syawal anak lakukan. Niat dari sekarang. Tahun depan baik yang sudah sita Syawal selesai ataupun tidak sempat, niat dari sekarang. Mudah-mudahan berkat ini Allah anjur taufik, panjang umur sehat afiat kita bisa melakukan. Insyaallah. Ala kulli hal, Allah ya mu'min. Alafu ikhwani. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qala Ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Faslun yang bagi Allah yuqalu liqa'im bi amril muslimin khalifatullah, bal yuqalu khalifah atau khalifatu Rasulillah atau amirul mu'minin. Panggilan untuk pemimpin di pemerintahan. Pemerintahan terutama di sini yang dibahas tentu pemerintahan Islam karena berhubungan dengan penyebutan untuk mereka. Pemerintah, presiden, kepala negara, itu istilah-istilah yang kita pakai. Nah, di zaman Rasulullah sampai detik ini pun ada istilah khusus yang bisa kita pakai untuk pemimpin Muslim, pemimpin Islam. Nah, di sini dibahas ada sebutan yang kita tidak boleh pakai untuk mereka. Ulama ini membahas hukum. Di sini Imam Nawawi menyebutkan fasal yang bagi Allah yuqalu liqa'im bi amri muslimin. Fasal menjelaskan hendaklah jangan kamu panggil atau sebut orang yang menjadi pemimpin umat Islam itu dengan sebutan khalifatullah. Khalifatullah itu jangan. Walaupun ada sedikit ulama yang membolehkan, tapi kebanyakan ulama tidak. Walaupun itu nanti dibahas, bukankah kita khalifatullah fil ardi? Bukankah manusia ini Bani Adam, anak Adam ini adalah khalifatullah fil ard? Naam, tapi kalimat ini dikhususkan. Khusus untuk
khalifatullah itu hanya kepada nabi-nabi yang memang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Di sini beliau mengatakan yang bagi Allah yuqalu, janganlah engkau mengucapkan liqaim untuk orang yang menjalankan pemerintahan sebagai pemimpin tertinggi, entah di mungkin tingkatan pemerintahan kabupaten, kota atau provinsi, apalagi negara, misal dengan menyebut mereka sebagai khalifatullah. Bal akan tapi ucapkan khalifah. Itu khalifah kami. Nah, khalifah. Ya, khalifah itu pemimpin, khalifah orang yang menjadi yang terpilih, pengganti. Mana khalifah itu pengganti orang yang sebelumnya, atau dengan sebutan khalifatul Rasulillah, ya, penerus berjuang yang menjalankan memimpin umat Islam setelah Rasulullah. Atau boleh juga dengan sebutan Amirul Mukminin, Amirul Mukminin. Nah, di sini di sejarah disebutkan, Imam Nawawi pun dijelaskan, waktu wafat Rasulullah, penggantinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu beliau dipanggil dengan Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah untuk memimpin umat. Belum dipakai zaman itu dengan sebutan Amirul Mukminin. Kapan mulai sebutan Amirul Mukminin dipakai? Di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Adapun kalimat khalifah ini Rasulullah sendiri yang menyebutkan, khulafa min ba'di, pengganti setelahku nanti, kata Rasulullah, dalam hitungan sekian tahun adalah khulafa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyebutkan itu, oleh khalifah, dan sebuah khulafa itu jamaknya. Jadi mana khalifah itu dari zaman Rasulullah, sampai sekarang pun masih dipakai di sebagian negeri-negeri Islam. Jangan disambung-sambung dengan hati segala macam. Mereka pakai juga, mereka sebenarnya pengen juga. Ada di negeri-negeri di muka bumi ini sekarang pakai makna kalimat khalifatullah. Khalifatullah, pemimpin mereka panggil dengan khalifah. Naam, secara hukum sah. Bukan khalifatullah, tapi jangan pakai khalifah, khalifatul Rasulullah SAW, atau Amirul Mukminin, atau khalifah saja. Khalifah, khilafah. Kalau mereka bilang khilafah, itu boleh. Memang ada dalam syariat Islam. Tapi untuk menjadikan seluruh umat Islam sedunia saat ini harus dipimpin oleh seorang khalifah, itu suatu yang mungkin angan-angan yang tidak bakal terjadi. Illa, kecuali nanti datang Imam Mahdi yang dipilih oleh Allah, yang memang Allah akan menentukan itu terjadi. Tapi hanya beliau itu mungkin yang akan datang, yang muncul. Tapi untuk sekarang tidak bisa. Walaupun orang-orang berusaha untuk melakukan itu, silahkan. Tapi jangan memaksakan orang untuk mengikuti pemikiran mereka, pemikiran cara-cara seperti mereka, untuk menjadikan semua umat Islam ini bersatu dengan satu, seluruh dunia satu, dengan cara madhab satu, akidah satu, pemimpin satu. Tidak bisa. Sudah sunnatullah, kita ini berbeda-beda, dan dengan perbedaan itu kita saling mengenal, lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, nanti zaman Imam Mahdi, baru semua umat Islam di muka bumi ini akan bersatu dengan satu komando. Kalau untuk satu wilayah, satu komando bisa. Mungkin untuk satu Indonesia barangkali masih bisa, apalagi sepelembang. Tapi kalau untuk seluruh dunia, mungkin kita tidak mampu melakukan itu. Apalagi sekarang ini madhab sudah jelas-jelas yang mu'tabarah ada 4, thariqah ada sekian puluh thariqah mu'tabarah. Tidak bisa kita jadikan siko, harus jadi siko, tidak bisa. Biarkan semuanya jalan dan semuanya sampai ke jalan Allah. Kecuali kalau itu yang bertentangan dengan syariat Allah. Jadi sebutan kepada pemimpin khalifah boleh, khalifatul Rasulillah boleh, Amirul Mukminin boleh, tapi khalifatullah tidak. Itu tidak diperkenankan. Rawaina fi syarh sunnah lil Imam Abi Muhammad Al-Baghawi rahimahullah taala rahimahullah taala, la ba'sa an yusammi al-qa'im bi amril muslimin Amirul Mukminin. Tidak apa-apa untuk orang yang memang kita lihat dia ini berjalan mengayomi masyarakat, dia seorang muslim, dia memerintah di wilayah muslim, di bawahnya umat Islam. Orang seperti itu sampai hari ini pun kalian mau panggil itu Amirul Mukminin, tidak apa-apa. Apalagi kalau memang negeri ini negeri Islam, Amirul Mukminin. Macam sekarang bupati, misalnya gubernur, wali kota, kita lihat soleh dia, masya Allah, misal dapat soleh, wongnya masya Allah, perhatian dengan agama, perhatian dengan Islam, begitu hebat perhatiannya. Bukan berarti perhatian dengan Islam ini berarti kita langsung memikirkan berarti tidak perhatian dengan lain, tidak. Orang yang selain muslim pun diperhatikan, tapi tentu pengertian umat Islam yang mayoritas dilebihkan. Kalau kita manggil ya Amirul Mukminin, manggil dia tadi itu boleh baik. Amir itu pemimpin, mukmin itu orang mukmin, boleh Amirul Mukminin.
ya, Amirul Muslimin boleh, atau manggil ya Khalifah, ya Khalifah boleh, tapi jangan Khalifatullah. Wa in kana mukhalifan li sirati a'immati qablahu wa qama maqamahu wa la yusamma ahadun Khalifatullah ta'ala ba'da Adam wa Daud, dan jangan menyebut siapapun dengan panggilan Khalifatullah, karena itu hanya Allah khususkan untuk mereka para anbiya. Di antaranya dalam firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu Allah sebutkan kepada Nabi Allah Adam alaihis salam. Wa qala Allah Ta'ala li Daud alaihissalam, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Jadi yang memang ada sebutan Allah jadikan khalifah di adat di muka bumi ini, yaitu Nabi Allah Adam atau Nabi Allah Daud alaihissalam. Wa an ibni Abi Malikah anna rajulan qala li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan riwayat hadis datang dari seorang yang bernama Ibn Abi Malikah, seorang sahabat Rasulullah. Beliau bercerita, telah datang seorang laki-laki menemui Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan memanggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan sebutan ya Khalifatullah. Dia manggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan ya Khalifatullah. Ini ucapan yang terlalu tinggi. Ya. Abu, yaitu kalau di Iran tuh ayatullah, sudah sebeloi itu. Ya, itu panggilan mereka khusus untuk mereka, tidak usah inti namakan anak inti ayatullah. Ya, kalau ayatullah tanda-tanda kebesaran Allah, seluruh manusia ini juga tanda-tanda kebesaran Allah. Inti kawin sama bini inti tanda kebesaran Allah juga. Min ayatihi an khalaqakum. Ya, Allah jadikan kita punya bini, zuwat, nikah, itu ayatullah. Ini ayatullah, semua ayatullah. Ya, tapi penyebutan ayatullah itu jangan ente ikuti. Ya, itu sudah identik dengan orang yang di luar ahli sunnah wal jamaah, itu Syiah, kelompok Syiah. Ya, jangan kita sembarang menunjuk nama. Ya, la ilaha illallah. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wa an Abi Malika wa an ibn Abi Malika anna rajulan qala li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya Khalifatullah. Orang itu memanggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan mengatakan ya Khalifatullah. Faqala, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menolak ucapan itu dengan mengatakan ana Khalifah Muhammad Rasulullah. Aku pengganti Rasulullah. Jangan kau sebut aku Khalifatullah. Ana Khalifah Muhammad Rasulullah. Ana Khalifatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana radin bidzalik, dan aku sudah ngerasa ridha dan ngerasa sudah tersanjung dengan itu. Jangan kau lebihkan dengan mengatakan aku Khalifatullah. Cukuplah suatu kebanggaan, suatu kenikmatan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Aku dinisbahkan sebagai Khalifah Rasulullah. Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang yang nisbah dengan Rasulullah itu bangga, ikhwan. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dirinya Maula Rasulullah. Ya. Anna Safinah Maula Rasulullah. Ingat cerita tentang Safinah, seorang sahabat Rasulullah yang diutus Rasulullah untuk mendatangi suatu daerah. Ketika beliau berjalan, beliau mendapatkan orang lagi ketakutan, lari-lari kalau. Ada apanya? Ada singa keluar dari singa barang pasir, bukan singa barang pasir kiasan aslinya. Besar, segam, keluar dari gebo-gebo di bahasa kita ni. Wong baca-baca ketakutan kalau. Dan beliau ni pengen melewati jalan itu. Wong ada yang banding lewati. Lalu beliau tetap maju dan dia jumpa itu singa. Ketika berjumpa dengan singa itu, beliau kenalkan dirinya. Ana Safinah Maula Rasulillah. Aku adalah Safinah, pembantu Rasulullah. Apa yang terjadi, ikhwan? Wallahi ikhwan, itu singa kenal Rasulullah. Ketika dia kenalkan dan nisbahkan dirinya, aku adalah pembantu Rasulullah, ini singa langsung kecik gundu di bahasa kita. Yang tadinya gagah jagoan langsung ngecut, langsung merunduk, langsung muter badannya minta ditunggangi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa Safinah Maula Rasul naik ke atas punggungnya singa yang gagah itu, membawa dia masuk hutan tembus padang pasir berikutnya. Dan orang cuma menyaksikan dan mengangkat kepala kagum dengan kejadian itu. Ya, kalau kita memang yakin dengan kedekatan kita sama Rasulullah, insyaallah apapun bisa kita tundukkan bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan ana khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana radin bidzalik. Aku sudah ngerasa puas, ngerasa bangga, tersanjung dengan sebutan sebagai khalifah Rasulullah. Jangan kau sebut aku khalifatullah, karena itu sesuatu yang berlebih.
Wa qala rajulun li Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ini pun terjadi kepada khalifah juga, Khalifatul Adil, dikenal dengan khalifah adil karena luar biasa dan juga terkenal sebagai Amirul Mukminin yang luar biasa, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau ini keturunan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan salah, keturunan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dari keturunan yang hebat, yang soleh itu akan menurunkan keturunan yang soleh pula. Nah, beliau kita kenal Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, khalifah yang bisa langsung dengan izin Allah membolak-balik keadaan yang kelam, yang buruk saat itu umat Islam langsung dalam hitungan cuma 3 tahun atau 2 tahun setengah. Berbalik langsung menjadi adil, makmur, tentam, sentosa negeri itu. Sampai dikatakan di zaman beliau menjadi khalifah, wong nak keluar ke zakat kebingungan. Kenapa? Tak didapatkan fuqara di tempat itu. Saking adilnya beliau. Bahkan dikatakan, dan ini bukan berlebihan, tidak didapatkan kambing belaga berebut rumput. Dan ini bukan kiasan, memang kenyataan. Dan beliau seorang waliullah. Beliau Amirul Mukminin, gubernur zaman itu di daerah itu, dan beliau seorang waliullah yang memiliki sifat wara yang sangat hebat. Wallah, tidak kita temukan zaman ini sekarang. Bahkan jauh kebalikannya. Mungkin sering kita dengar cerita tentang beliau, Umar bin Abdul Aziz, khalifah adil. Yang mana zaman beliau luar biasa. Beliau sangat memiliki sifat wara. Mungkin masih ingat antum satu contoh cerita tentang waraknya beliau ketika beliau berada di kantornya, di ruangan kerjanya. Waktu itu beliau sedang kerja menggunakan lampu di kantornya, di ruangan kerjanya menggunakan lampu yang memang difasilitasi oleh negara, lampu minyak. Beliau kerja, yang dia kerjakan urusan umat. Tak lama dari situ putarnya ngetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man indal bab, siapa yang di luar? Aku anakmu. Ada hajat apa kau? Aku ada hajat, pengen ngobrol sama abah. Hajat pribadi kau, hajat keluarga, apa hajat umat? Hajat pribadi bah, hajat keluarga. Ya sudah, tunggu sebentar, kata abahnya. Anaknya nyengok dari luar, lampu terang di bilik itu. Di kantor tu lampunya nyala terang. Begitu abahnya nak buka pintu, oleh abahnya, oleh Imam Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, lampu tadi dimatikannya dulu. Lah dimatikannya, bukanya pintu. Terkejut tanya, "Nah, bang, apa gelap? Tadi terang." "Ya," kata abahnya, "sengaja aku matikan." "Nah, mak mana kita ngobrol lah." "Ya ngobrol, kita ngobrol. Lampu gelap tak apa-apa." "Ngapa abah matikan?" "Karena kau kutanya, kau nak ngobrol urusan pribadi. Sedangkan minyak itu punya negara. Tak boleh kita manfaatkan untuk urusan pribadi." Sallallahu alaihi Nabi. Masih ada ikhwan yang macam ini? Wallahu a'lam. Mungkin untuk tingkat ET, tingkat EW masih dapat, mungkin insya-Allah banyak. Tapi kalau sudah tingkat pucuk, kita tengok dewek. Mobil dinas, rumah dinas, segala macam dipakai kan. Bahkan jabatan dia pun digunakannya untuk memanfaatkan. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar itu luar biasa ikhwan. Luar biasa. Anaknya berdagang di pasar, jualan sapi. Wong jualan juga, anaknya berdagang. Tapi ketika Sayyidina Umar ke pasar, ngontrol pasar, nyengok sapi punya anaknya lebih gemuk dari yang lain, itu langsung diinteraksinya. "Ini mak pacak sapi kau lebih gemuk dari yang lain. Apa kau suruh wong biar unjuk sapi kau makan banyak? Apa kau unjuk ini? Jangan kau manfaatkan status abah kau sebagai Amirul Mukminin untuk menjadikan uang memfasilitasi kau untuk punya jualan yang lebih bagus dari yang lain." Oh, dicari-cari. Paham? Asyik jangan gara-gara punya backing belakang lalu dinjuk fasilitas untuk jualan. Rumput dinjuk yang bagus, dinjuk minum yang bagus. Karena saya nengok sapi jualan anaknya lebih hebat daripada milik wong lain. Kalau kita justru memang manfaatkannya, mumpung abah jadi pejabat. Yang mana yang tidak pajak tembus, kau pajak tembus, tanda tangan dipakai. Subhanallah. Tapi zaman itu tidak. Radhiyallahu ta'ala. Tapi balik cerita kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Wa qala rajul li Umar bin Abdul Aziz, berkata seorang kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, "Ya Khalifatullah." Sama seperti yang mengucap kepada Sayyidina Abu Bakar tadi, "Ya Khalifatullah." Maka beliau jawab, "Wailak." Wailak itu ucapan mengecam lah. Ungkapan yang menunjukkan tidak suka. "Wailak, laqad tanawalta tanawulan ba'idah." Engkau ini sudah mengucapkan satu kalimat yang berlebih, ungkapan yang berlebih kau ucapkan untuk aku, Khalifatullah.
Lalu beliau mengatakan, inna ummi sammatni Umar, walau da'autani bihadzal isim qabiltu. Ibuku sudah menunjuk aku nama Umar. Jadi kalau kau manggil aku dengan Umar, ya, aku terima itu. Aku terima kalau kau manggil aku Umar, Umar. Aku terima. Tidak tersinggung dia. Ya, kalau sekarang pejabat panggil nama singgung. Ya, tidak tersinggung beliau. Summa kabirtu fakunnaitu Aba Hafsin. Lalu ketika aku besar, aku menikah, lalu aku digelari dengan panggilan Aba Hafsin. Jadi benar-benar mencontoh Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya anak juga Hafsah, Aba Hafsin. Nah, kalau kau panggil aku lau da'autani bihi qabiltu. Kalau kau panggil aku ya Aba Hafsin, aku terima, aku senang hati. Tapi kalau kau panggil aku Khalifatullah, aku tak senang. Aku tak gembira. Kau panggil aku Umar, aku senang. Kau panggil aku Aba Hafsin, aku senang, tak ngasihino walaupun dia Amirul Mukminin. Ya, walaupun dia Amirul Mukminin. Lalu beliau mengatakan falau da'autani bihi qabiltu tsumma wallaitumuni umurakum fasammaitumuni amirul mu'minin. Lalu aku ini kamu pilih menjadi pemimpin kamu, menjadi gubernur kamu, dan kamu manggil aku Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Falau da'autani bidzalik kafat. Dan kalau kau mengundang aku dengan Amirul Mukminin cukup, itu sudah paling tinggi. Jangan kau lebihkan aku sampai menjadi Khalifatullah. Wa dzakara al-Imam Aghdal Gudah Abu Hasan Al-Mawardi Al-Basri Al-Faqih Asy-Syafi'i fi kitabih Ahkam Sultaniyah. Telah bercerita kepada kita, menjelaskan kepada kita Al-Imam Aghdal Gudah yaitu Abu Hasan Al-Mawardi, Imam Mawardi Al-Basri, seorang yang sangat faqih terkenal daripada madhab Imam Syafi'i, seorang ulama besar madhab Syafi'i. Dalam kitab beliau bernama Ahkam Sultaniyah, hukum-hukum berhubungan dengan pemerintahan. Beliau mengatakan annal imam summiya khalifah. Seorang imam itu boleh dipanggil dengan khalifah. Kenapa? Lianna khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ummati, karena dia menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengayomi atau mengatur pemerintahan, memerintahkan umat Islam. Jadi boleh kalau panggil khalifah. Qala fa yajuz an yuqala khalifah alal itlaq wa yajuzu khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum dan tidak ada suatu perbantahan, kalau dipanggil khalifah boleh-boleh baik. Ya, jangan kita salah kalau ada orang memanggil khalifah kepada seorang gubernur, bupati, wali kota, khalifah itu boleh baik. Selagi memang yang dipimpinnya itu umat Islam dan dia memperhatikan hajat-hajat umat Islam. Dan paling tinggi kalau mau disebutkan bolehlah dengan sebutan khalifatul Rasulillah. Khalifatul Rasulillah, tapi ya kita juga uangnya lah. Kalau tingkah lakunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki Rasulullah, bahkan dia naudzubillah berbalik daripada apa yang diajarkan Rasulullah, jangan kita panggil lah, cukup khalifah jadilah beh. Tak usah nak panggil khalifatul Rasulillah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ikhwan kita cukupkan, insyaallah pada musim afiat. Malam Rabu yang datang kita lanjutkan lagi insyaallah taala. Fadhil adzan. Yang nak berwudu silakan. Allahu Akbar, marhaban bil qailin adlan wa bis salati marhaban. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول
Ya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صراط الفضل والشرف ودرجة العالية الرفيعة وفاته مقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ikhwani, nasihat buat ana, buat antum sekalian, kita banyak-banyak minta sama Allah taufik, hidayah. Sering kita dapat hidayah itu petunjuk, nasihat guru, nasihat ulama, nasihat asatidz, bahkan kamu dapatkan lewat media kadang-kadang, ya. Dan kita minta taufik dari Allah, kemampuan untuk taat. Nasihat sudah sangat banyak, ikhwan, tapi sayang apa kita tidak bergerak untuk melakukan ketaatan itu. Seakan-akan maaf tidak percaya dengan Rasul, padahal yang disampaikan itu dari Rasulullah. Nah, tadi baru juga hari ini duduk sama si sahib kita, ya. Sahib ini mendengarkan waktu itu Habib nasihatkan di majelis masalah puasa Sita Syawal di Seberang, di Menawar. Waktu itu saya ingatkan masih ada 9 hari lagi yang nak berejo, masih sempat insyaAllah. 9 hari kan, cuma dipotong 6, sisa 3. Subhanallah, dia ni galak ngawak anaknya ke majlis. Anaknya mungkin umur sekarang baru 10 tahun, 9 tahun juga. Jawabannya, mana puasa begitu. Laju bah. Subhanallah, ikhwan, selesai. Sallallahu alaihi Nabi. Ini thamaratul majlis. Ini hasil duduk di majlis. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan ya seperti pohon tak berbuah. Itu bagian ada hasil, ada buah. Pokoknya macam itu. Orang kenikmatnya bapak yang pacak ngajak anak tadi. Subhanallah, anaknya pun juga, anaknya pun enggak galak pun. Subhanallah. Ya, ada anaknya sekolah. Ya, anak kita lah sama. Ala kulli hal, minta sama Allah. Perbanyak ikhwan, ada 2 kalimat pendek. Ini kita dapatkan dari guru-guru kita yang sering diungkapkan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf radhiyallahu anhu, dan beliau ijazahkan kepada jamaahnya agar kita selalu dimudahkan Allah untuk bisa melakukan ketaatan. 2 kalimat, ya Allah bitaufiq hatta nufik. Ya Allah bitaufiq hatta nufik. Ya Allah bitaufiq hatta nufik. Perbanyak. Ya, nufik. Ya Allah bitaufiq hatta nufik. Ya Allah berikanlah kami taufik sampai kami mampu melakukan ketaatan. Ya, doa lain banyak kan ya jaga Rasulullah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Setiap habis solat 5 waktu sambil dipahami artinya, minta tolong sama Allah. Ya, si fulan mampu istiqomah, Allah yang ini. Si fulan mampu baca ini, baca itu, Allah. Maka Rasul ingatkan, Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa ingat kepadamu. Minta tolong sama Allah. Wa ala syukrika, dan untuk aku mampu mensyukuri nikmatmu. Wa ala husni ibadati, dan menjadikanlah aku mampu juga untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, ada doa lain yang mungkin sering kita dengar juga, ya. Ya Allah, Allahumma ya man waffaqa ahlul khair wa a'anahum alaih, fikna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Itu juga doa minta taufik. Ya, dayat sama taufik ini memang bergandeng terus. Tapi kalau kita cuma dapat dayat, taufiknya idah, ya tidak ngamal kita, dapat ilmu baik tapi tidak diamalkan, terus baru dapat hidayah namanya. Tidak dapat taufik.
Kalau orang dapat taufik hidayah, nah itu yang sempurna. Dapat ilmu langsung diamalkan. Bahkan ada sebagian orang kata Rasulullah SAW, ya, rubba muballag au'ah min sami'. Rubba muballag bukan muballigh, muballag. Itu kalau antum belajar nahwu paham apa beda muballag dengan muballigh. Kalau muballigh itu subjeknya, orang yang melakukannya, menyampaikannya. Kalau muballag itu objek, wong yang nerimo. Ya, rubba muballag boleh jadi orang yang mendapatkan penyampaian, lebih hebat menerima penyampaian itu dari sami, wong yang dengar langsung. Wong yang nerimo dari wong lain, dari wong kedua, itu lebih kadang-kadang lebih hebat memegang atau menerima omongan itu daripada wong yang dengar langsung. Macam kamu nih malam ini dengar apa yang kami sampaikan. Ada sebagian ikhwan kita tak hadir, ketemu kamu di luar, nanya apa dia majlis malam ni ustaz nyampaikan. Anaknya senang dah baca hadis tapi dah baca bini anak sakit. Uzur kan ni syar'i. Ya tadi ustaz nyampaikan A B C D. Oh ya Allah. Masya-Allah. Anak malam ini langsung dia malam ini anak nak gawe ke kalau apa ustaz tu. Padahal dia tak dengar langsung. Dia dengar dari kamu. Digawe kenyo kalau malam ini tidak tinggalkan witir, dari malam ini dia baca Quran, dari malam ini dia baca tabaruk, dari malam ini dia tidak tinggalkan siwak, dari malam semua. Sementara kamu yang nyampaikan tidak ngawi ke? Ya, tidak ngawi ke? Nah itu kalau baca kita yang dengar langsung itu yang ngawikan dan kita sampaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan badal isya jaturi yang memang mau bergabung. Kalau antum ada kegiatan majlis lain, mau hadir di majlis yang lain, fadhal. Kalau kosong dan memang ada kemampuan, fadhal. Habis dari sini kita ada ziarah, pembukaan majlis ziarah bulanan di makam Datuk Agil Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya, Simpang Veteran Dr. M. Isa. Ya. Dan besok insyaallah ziarah seberang ulu. Zikir ziarahnya dibaca di Mushola Syarus Salikin Bombaru sesuai jadwal malam Khamis. Ya, jadi tetap di sana kumpul, yang punya kitab di bawah, yang tidak punya PDF bisa. Ba'dal isya baru kita nyebrang ke Telaga Swida ziarah magam-magam aulia, dan malam Ahad nanti ziarah Kambang Koci. Maghrib kumpul di masjid Lawang Kidul seperti biasa. Pembacaan zikir habis isya Pangeran Syarif Ali, lalu kita sambung ke Kambang Koci insya Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Anta lana kahfun wa ghawthun wa mu'in. Ya Allah jil bi raf'i ma nazal. Anta rahimun lam tazal. Azza wa jal wa latifun bil alamin. Ya Allah rabbik fina عيدا وخذهم وبددا واجعلهم وعبرة للناظرين. يا الله شتت شملهم. يا ربي فرج جمعهم. يا ربي واجعلهم في الغابرين. لا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رمد. بكافها يا عين صاد بالآل واللو خائبين. وشر كل ماكر وغادر وشر كل مؤذي من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفجر وحاسد وشامت. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء والسنا وذا العطاء وذا الغنى أنت سائلين. يا الله يسر لنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا
آمين يا الله اغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا قبل بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام والصحبه والتابعين يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.